Best health packages up to 80% discount. Tirumala Diagnostics. I welcome you all to the world of English language, the RISE, the Rashtriya Institute of Spoken English and Personality Development Center. So how to speak in English language effective manner wherever you go. The easiest methodology I had designed before I deliver to you, which means how to speak in English language. Angla bhashanu anarghalanga ela maatladala. The easiest methodology I had designed using of the 58 helping words to make the 232 ways of the sentence formation. కేవలం 58 పదాలతో 232 వాక్య నిర్మాణంతో ఆంగ్ల భాషను అనర్గళంగా ఎలా మాట్లాడాలో the easiest methodology I had designed. Just you must learn the 58 helping words. You can crack it, you can make it, you can do anything on this universe. ఈ భూ ప్రపంచంలో ఆంగ్ల భాషను మాట్లాడాల్సి వస్తే కేవలం 58 పదాలు నేర్చుకుంటే చక్కగా ఆంగ్ల భాషను మాట్లాడొచ్చు. You need not worry about all those kinds of the grammar rules in English language. Grammar means you know very well about active voice, passive voice, direct speech, degrees of comparison, simple, complex, composite, articles, preposition, tenses. What we have the rest of the kinds. You need not worry about all those kinds of the grammar rules in English language. ఈ బిగినింగ్ లో ఈ గ్రామర్ మొత్తం మనం అవపోసన పట్టాల్సిన అవసరం లేదండి. జస్ట్ కేవలం 58 పదాలు నేర్చుకుంటే ఆంగ్ల భాషను అనర్గళంగా మాట్లాడొచ్చు. వాట్ ఆర్ దోస్ దిస్ 58 helping words? Now I am going to deliver this 58 helping words. You must focus this 58 helping words. You can crack it in English language, there is no doubt at all. Just 58 helping words. Now I am delivering this 58 helping words. What are those means? కేవలం 58 పదాలు, 58 words. 58 పదాలతో ఆంగ్ల భాషను అనర్గళంగా మాట్లాడొచ్చు. జస్ట్ 58 words. ఆఫ్టర్ దిస్ 58 helpers you must learn these 232 ways of the sentence formation. సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. వాట్ ఆర్ దోస్ దిస్ 58 helping words? Now I am going to deliver this 58 helping words. What are those? Now I am delivering. Just listen carefully and understand of every word from my side. ప్రతి పదాన్ని చక్కగా వర్ణిస్తాను, మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. 58 helping words. Do, does, did, shall, will, am, is, or, was, were, shall be, will be, can, could, may, might, should, must, would, have, has, are, shall have, will have, may have, might have, should have, must have, would have, could have been, has been, had been, shall have been, will have been, may have been, might have been, should have been, must have been, would have been, could have been, have to, has to, had to, need to, needs to, dare to, dares to, want to, wants to, wish to, wishes to, ought to, able to, willing to, going to, used to, and would like to. These are the 58 helping words. Once you know these 58 helping words, you can crack it in English language. Wherever you go, you can speak in English language in the fluent manner. There is no doubt at all. So, 58 పదాలు నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో 58 పదాలు చక్కగా. Sir, get to make a doubt here. Sir, how would I learn all those 58 helping words? You need not worry about every word and every sentence clearly translation between English to Telugu, because of our mother tongue language is Telugu. It is influenced by us a lot while we are speaking something in front of the conversation. మన మాతృభాషలో ప్రతి పదాన్ని నేను తెలుగులో తర్జుమా చేసి పెట్టాను, మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవ్రీ వర్డ్ అండ్ ఎవ్రీ సెంటెన్స్ క్లియర్లీ ట్రాన్స్లేషన్ బిట్వీన్ ఇంగ్లీష్ టు Telugu, because of our mother tongue language is Telugu. It is influenced by us a lot while we are speaking something in front of the conversation. మన మాతృభాష మన మీద చాలా ప్రభావం చూపిస్తుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we could understand the subject, what we have the knowledge about that one. మనకు ఆ భాషలో ఉన్న పరిజ్ఞానాన్ని మనం అవపోసన పట్టాలా. ఒక్కసారి మనకు భాష మీద పట్టు వచ్చిందంటే nobody can be stopped you. ఎవరు మనల్ని ఆపలేడు ఆంగ్ల భాషలో. దట్స్ వై యూ మస్ట్ ఫోకస్ ద 58 helping words. కేవలం 58 పదాల మీద ఫోకస్ చేయండి. ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలి, ఆంగ్లంలో మాట్లాడాలంటే గ్రామర్ నేర్చుకోవాలి. ఆల్ ద పీపుల్ థింక్ ఆఫ్ అబౌట్ అండ్ గ్రామర్. వాట్ ఐఎమ్ సజెస్టింగ్ టు యూ ఆల్, యూ నీడ్ నాట్ వరీ అబౌట్ ఆల్ దోస్ కైండ్స్ ఆఫ్ ద గ్రామర్. Whenever the student thinks like I want a grammar, I want a grammar, I want a grammar, you will be losing your glamour itself. There is no doubt at all. గ్రామర్ కావాలి అనుకుంటే ఉన్న గ్లామర్ పోతుంది. దట్స్ వై మీరు గ్రామర్ గురించి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టు స్పీక్ సంథింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. కొద్దిగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడానికి మనం ప్రాక్టీస్ కావాలా. మరి ప్రాక్టీస్ కావాలి అంటే కేవలం ఆంగ్ల భాషలో 58 పదాలు ఉన్నాయి. ఈ 58 పదాల మీద మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బేసిక్గా మీరు ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 58 పదాలని ప్రతి పదాన్ని నేను చక్కగా వర్ణిస్తాను. ఎవ్రీ వర్డ్ I explain you. క్లియర్గా వర్ణిస్తాను. యూ నీడ్ నాట్ వరీ అబౌట్ దట్ వన్. సో ప్రతి పదాన్ని మనం నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. 58 పదాలు నేర్చుకుంటే చాలంటే చక్కగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడచ్చు. తర్వాత గ్రామర్ అవసరం లేదు. గెట్ మేక్ డౌట్ హియర్ ఆల్సో. సార్ గ్రామర్ అవసరం లేదా సార్? అసలు గ్రామర్ అవసరం లేదా అనుకుంటుంటారు. గ్రామర్ అవసరం అండి. గ్రామర్ ఎప్పుడు లేటర్ విల్ బి లర్నింగ్ సంథింగ్ లేటర్. తర్వాత నేర్చుకున్నాం గ్రామర్. యాక్టివ్ వాయిస్ ఏంటి, ప్యాసివ్ వాయిస్ ఏంటి, డైరెక్ట్ స్పీచ్, డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్, సింపుల్, కాంప్లెక్స్, కాంపౌండ్ సెంటెన్సెస్, ఆర్టికల్స్, ప్రిపోజిషన్, టెన్సెస్, ఎవ్రీథింగ్ క్లియర్గా మీకు రెస్ట్ ఆఫ్ ద క్లాసెస్లో మీకు నేను డెలివర్ చేస్తాను. ప్రతిదీ యాక్టివ్ వాయిస్, ప్యాసివ్ వాయిస్,
direct speech degrees of comparison, simple, complex, compound sentences, articles, prepositions, tenses, ప్రతి దాన్ని మీకు నేను క్లియర్గా తర్వాత క్లాసెస్లో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఇంగ్లీష్లో ఎలా మాట్లాడో చూద్దాం. ఎందుకని నేను చెప్తున్నానంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు నడవడం రావాలండి. నడవడం, వాకింగ్ స్టైల్. అంటే మనకు నడవడం వస్తే తర్వాత మనకి క్యాట్ వాక్ ఏంటి, ర్యాట్ వాక్ ఏంటి, మ్యాట్ వాక్ ఏంటి, ఏ వాక్ నువ్వు ఎలా చేయాలో తర్వాత నేర్చుకోవచ్చు. మనం నడకే రాకపోతే అంత వయ్యారంగా నడవడం మనకు అసలు సాధ్యం కాదు, కింద పడిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అందుకే బిగినింగ్లో మీరు గ్రామర్ జోలికి వెళ్ళకండి. గ్రామర్ లేకుండా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మాట్లాడడానికి ప్రయత్నించవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ద ఈజియెస్ట్ లాంగ్వేజ్ టు లెర్న్ సంథింగ్. ఏదైనా నేర్చుకోవడంలో అత్యంత సులభతరమైన భాష ఏదైనా భూప్రపంచంలో ఉందంటే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఒకటే. యు నో వన్ థింగ్, if you know the two words in English language, you can give build up as if you know the language very well. If you know the two words in English language, you can give build up as if you know the language very well. కేవలం రెండు పదాలు తెలిస్తే చాలంట ఆంగ్ల భాషలో బిల్డప్ కొట్టేయచ్చంట. జస్ట్ 2 words, you know very well about those words. yes and no. yes and no 2 పదాలు తెలిస్తే చాలంట మనకు ఆ భాష వచ్చినట్లు బిల్డప్ కొట్టేయచ్చంట. బట్ యూ కాంట్ గివ్ బిల్డప్ తెలుగు లాంగ్వేజ్, యూ కాంట్ గివ్ బిల్డప్ ఉర్దూ లాంగ్వేజ్, యూ కాంట్ గివ్ బిల్డప్ ఎనీ అదర్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ దిస్ యూనివర్స్ ఇఫ్ యూ నో ద 2 words. బట్ యూ కెన్ గివ్ బిల్డప్ ఇన్ ద 2 words you know very well about in English language. You can give build-up as if you know the language very well. ఏ భాషలో కూడా బిల్డప్ కొట్టలేం. తెలుగులో 2 పదాలు తెలిస్తే బిల్డప్ కొట్టలేం, ఉర్దూలో 2 పదాలు తెలిస్తే బిల్డప్ కొట్టలేం, తమిళ్లో 2 పదాలు తెలిస్తే బిల్డప్ కొట్టలేం, కన్నడలో కూడా అంతే. ఏ భాషలో అయినా కూడా 2 పదాలు తెలిస్తే బిల్డప్ కొట్టలేం. బట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, ఇట్స్ మై లాంగ్వేజ్, వేర్ ఎవర్ యూ గో, ఇఫ్ యూ నో ద జస్ట్ 2 words, you can give build-up as if you know the language very well. భాష తలిచినట్లు బిల్డప్ కొట్టేయచ్చు. Those are yes and no. Yes and no. I tell you the beautiful example to you all. ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి. ఎక్కడికైనా పోయినప్పుడు ఎవరైనా చూడండి, ఏదైనా ఫంక్షన్కి ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు, ఏదైనా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు, ఎక్కడ బయట వెళ్ళినప్పుడు చూడండి, ఎవరైనా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీతో మధ్యలో ఎస్ అప్పుడప్పుడు ఎస్ అప్పటికి ఇంగ్లీష్ బాగా వచ్చు అనుకుంటారు. అప్పుడప్పుడు మధ్యలో నో అరే వీడికి ఇంగ్లీష్ బాగా వచ్చు అనుకుంటారు. అంతెందుకండి, మీకు బాగా అర్థవంతమైన మూవీ టైప్లో చెప్తా చూడండి. అందరూ ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ వాచ్ ద మూవీస్. అందరు సినిమాలు చూస్తారు. నో డౌట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ వాచ్. నేను కూడా చూస్తా. సో అందరూ వాళ్ళ మూవీస్ బాగా చూస్తారు. ఆడవారి మాటలకు అర్థాలే వేరు. మధ్యకాలంలో హీరో వెంకటేష్ గారి సినిమా వచ్చింది. అట్ ద టైమ్ ఇన్ దట్ మూవీ వెంకటేష్ గారు వెంట్ దేర్ టు ఇంటర్వ్యూ. అట్ ద టైమ్ ద ఇంటర్వ్యూయర్స్, ద బోర్డ్ మెంబర్స్ వర్ కండక్టింగ్ ద ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ద గ్రూప్ డిస్కషన్ వాజ్ గోయింగ్ ఆన్ దే. గ్రూప్ డిస్కషన్ వెళ్తూ ఉంటుందండి. ఇన్ దట్ గ్రూప్ డిస్కషన్ ఆల్ ద పీపుల్ దే హ్యావ్ స్పోకెన్ బ్యూటిఫుల్. అందరూ చక్కగా మాట్లాడుతుంటారు. ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద సెషన్ ద హీరో వెంకటేష్ గారు యూజ్డ్ ఓన్లీ 1 word. వెంకటేష్ గారు ఒకే ఒక పదం యూజ్ చేస్తారు చూడండి అక్కడక్కడ మధ్యలో. హీ యూజ్డ్ ఓన్లీ 1 word. యా ఇట్ సెల్ఫ్. హీ యూజ్డ్ ఓన్లీ 1 word. యా మీన్స్ ఎస్. అంటే ఆయన బిల్డప్ కొట్టేస్తున్నాడు. మై క్వశ్చన్ టు యు ఆల్ అంటే యా అని మాట్లాడుతున్నాడు, అంటే ఎస్ మాట్లాడుతున్నాడు. మై క్వశ్చన్ టు యు ఆల్, డూ యూ వాంట్ టు గివ్ బిల్డప్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ డూ యూ వాంట్ టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఎఫెక్టివ్ మేనర్ వేర్ ఎవర్ యూ గో? బిల్డప్ కొట్టాలనుకుంటున్నారా? ఆంగ్ల భాషలో అనర్గళంగా మాట్లాడాలనుకుంటున్నారా? ఎస్ అఫ్ కోర్స్, ఆంగ్ల భాషలో అనర్గళంగా మాట్లాడాలనుకుంటాం ప్రతి ఒక్కరు. బిల్డప్ అందరూ కొడతామండి. ఆల్ ద పీపుల్ బిల్డప్ ఇచ్చేస్తాం, అందరూ బిల్డప్ ఇస్తాం. మీరు రాని వాళ్ళు భయపడాల్సిన అవసరం లేదండి. చాలామంది తెలుగు స్టూడెంట్స్ భయపడుతూ ఉంటారు. ఇంగ్లీష్లో ఎలా మాట్లాడాలి. యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. ప్రపంచానికి విరుద్ధంగా మనం కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ చేద్దాం, అప్పుడే మనకు సక్సెస్ వస్తుంది. సో దట్స్ వై ఈ 58 పదాలు నేర్చుకుంటే చక్కగా ఆంగ్ల భాషలో మీరు అనర్గళంగా మాట్లాడవచ్చు. జస్ట్ 58 words, కేవలం 58 పదాలు. ఫస్ట్ వర్డ్ షుడ్ బి హియర్. ద నెంబర్ 1, do, dash, did, shall, will, am, is, are, was, were, shall be, will be, can, could, may, might, should, must, would. 19. Have, has, had, shall have, will have, may have, might have, should have, must have, would have, could have been, has been, had been, shall have been, will have been, may have been, might have been, should have been, must have been, would have been, could have been. Have to, has to, had to, need to, needs to, dare to, dares to,
want to, wants to, wish to, wishes to, ought to, able to, willing to, going to, used to, and would like to. These are the 58 helping verbs. Once I am going to deliver: do, does, did, shall, will, am, is, are, was, were, shall be, will be, can, could, may, might, should, must, would, have, has, had, shall have, will have, may have, might have, should have, must have, would have, could have been, has been, had been, shall have been, will have been, may have been, might have been, should have been, must have been, would have been, could have been. Have to, has to, had to, need to, needs to, dare to, dares to, want to, wants to, wish to, wishes to, ought to, able to, willing to, going to, used to, and would like to. Every word now I am going to deliver from mother tongue language to tongue language. మాతృభాషలోకి ప్రతి పదాన్ని తర్జుమా చేస్తాను, చక్కగా వినండి. డూ చేస్తాను, డస్ చేస్తాడు, డిడ్ చేశాను, షెల్ విల్ భవిష్యత్తులో చేస్తాను, యామ్ ప్రస్తుతం చేస్తున్నాను, ఈజ్ ప్రస్తుతం చేస్తున్నాడు, ఆర్ ప్రస్తుతం చేస్తున్నాడు, వజ్ గతంలో చేస్తున్నాను, వర్ గతంలో చేస్తున్నాడు, షెల్ బి, విల్ బి భవిష్యత్తులో చేస్తూ ఉంటాను, కెన్ చేయగలను, కుడ్ చేయగలిగాను, మే మైట్ చేస్తే చేయొచ్చు, షుడ్ చేయాలి, మస్ట్ తప్పకుండా చేయాలి, వుడ్ ఒకప్పుడు చేసేవాడిని, హ్యావ్ ఈ మధ్య చేశాను, హ్యాస్ ఈ మధ్య చేశాడు, హ్యాడ్ గతంలో చేశాను, షెల్ హ్యావ్, విల్ హ్యావ్ భవిష్యత్తులో చేసి ఉంటాను, మే హ్యావ్, మైట్ హ్యావ్ చేసి ఉండొచ్చు, షుడ్ హ్యావ్ చేసి ఉండాల్సింది, మస్ట్ హ్యావ్ తప్పకుండా చేసి ఉండాల్సింది, వుడ్ హ్యావ్ చేసి ఉండేవాడిని, కుడ్ హ్యావ్ చేయగలిగి ఉండేవాడిని, హ్యావ్ బీన్ గతంలో ప్రారంభించి ప్రస్తుతం కూడా చేస్తూనే ఉన్నాను, హ్యాస్ బీన్ గతంలో ప్రారంభించి ప్రస్తుతం కూడా చేస్తూనే ఉన్నాడు ఉన్నది, హ్యాడ్ బీన్ గతంలో ప్రారంభించి గతంలోనే ఒకనొక సమరకు చేస్తూనే ఉన్నాడు ఉన్నది, షల్ హ్యావ్ బీన్, విల్ హ్యావ్ బీన్ భవిష్యత్తులో కూడా చేస్తూనే ఉంటాను, మే హ్యావ్ బీన్, మైట్ హ్యావ్ బీన్ చేస్తూ ఉండొచ్చు, షుడ్ హ్యావ్ బీన్ చేస్తూ ఉండాల్సింది, మస్ట్ హ్యావ్ బీన్ తప్పకుండా చేస్తూ ఉండాల్సింది, వుడ్ హ్యావ్ బీన్ చేస్తూ ఉండేవాడిని, కుడ్ హ్యావ్ బీన్ చేస్తూ ఉండగలిగేవాడిని, హ్యావ్ టు, హ్యాస్ టు చేయాల్సి ఉంది లేదా చేయాలి, హ్యాడ్ టు చేయాల్సి వచ్చింది, నీడ్ టు, నీడ్స్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, డే టు, డేట్స్ ధైర్యంగా చేస్తాను, ఆట్ టు బాధ్యతగా చేయాలి, ఏబుల్ టు చేయగలిగే స్థితిలో ఉన్నాను, విల్లింగ్ టు చేయడానికి ఇష్టంగా ఉన్నాను, గోయింగ్ టు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను, యూజ్ టు ఒకప్పుడు చేసేవాడిని, అండ్ వుడ్ లైక్ టు చేయాలనుకుంటున్నాను. వన్స్ యూ నోన్ దిస్ 58 helping verbs from mother tongue language to tongue language, every nerve will be going to settle in your body. నరాల్లో భాష జీర్ణించకపోతుందండి. దిస్ ఈస్ ద వే టు గెట్ సక్సెస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ విత్ ఇన్ ద డేస్ ఆఫ్ 45 రోజుల్లో ఆంగ్ల భాష మీద అనర్గళంగా పట్టు సాధించవచ్చు. దట్ ఈస్ నో డౌట్ అట్ ఆల్. జస్ట్ యూ మస్ట్ ఫోకస్ ద 45 days. You need not worry about all those kinds of the grammar rules in the very బిగినింగ్లో గ్రామర్ అసలు ఆలోచించకండి అన్న. ఒక్క పాయింట్ కూడా గ్రామర్ గురించి అసలు ఆలోచించకండి. జస్ట్ 58 words, 58 పదాల గురించి ఆలోచించండి. కేవలం 55 పదాలు పట్టు సాధించిన తర్వాత గ్రామర్ తర్వాత గ్రామర్లో ఒక్కొక్క పాయింట్, ఒక్కొక్క స్టెప్ బై స్టెప్ మనము తర్వాత క్లాసెస్లో నేర్చుకుందాం. 45 daysలో మనము 55 పదాలు. అందుకే నా ఇన్స్టిట్యూట్లో ఫస్ట్ 15 days వెరీ బేసిక్. అసలు బేసిక్ ఎలాంటి పర్సన్స్ వచ్చినా కూడా మనము ద ఫస్ట్ 15 days ఈ 58 పదాల మీద ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. అంటే ఏ పదాన్ని ఎప్పుడు ఎక్కడ వాడాలో తెలిస్తే దే విల్ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. ఆంగ్ల భాషలో అనర్గళంగా మాట్లాడతాడు. అంటే ఇంగ్లీష్ రాక మీరు మాట్లాడలేదు నాన్న. అంటే ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి బిడ్డకి ఆంగ్ల భాష మీద మంచి పట్టు ఉంది. ప్రతి బిడ్డకి ఇంగ్లీష్ వచ్చు. అంటే ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరికి ఇంగ్లీష్ వచ్చు. అందుకే చాలా సందర్భాలు అంటుంటారు చూడండి, సార్ ఎవరైనా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడితే నాకు చాలా బాగా అర్థమవుతుంది సార్ ఏదైనా న్యూస్ పేపర్ చదువుతున్నప్పుడు చాలా చక్కగా అర్థమవుతుంది సార్. అంటే ఎవరైనా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడితే అర్థమవుతుంది. న్యూస్ పేపర్ చదువుతున్నప్పుడు, టెక్స్ట్ బుక్స్ చదువుతున్నప్పుడు మనకు సబ్జెక్ట్ బాగా అర్థమవుతుంది. బట్ వీ కాంట్ గివ్ రిప్లై. అందుకే చాలా సందర్భాలు అంటుంటారు ఎవరైనా మాట్లాడితే బాగా అర్థమవుతుంది సార్, కానీ రిప్లై ఇవ్వలేకపోతున్నాను సార్. వై మీన్స్ ద రీజన్ బిహైండ్ దాట్ కేవలం ఒకే ఒక రీజన్ ఏంటంటే 58 పదాల మీద వేరియస్ డౌట్స్ గెటింగ్ ఆన్ యువర్ బ్రెయిన్. మీ మెదడులో రకరకాల డౌట్స్ ఉండడం. అంటే ఈజ్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి, వజ్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి, వర్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వుడ్ అంటే ఒకప్పుడు చేసేవాడిని అని చెప్పాను కదా, యూజ్ టు అన్నా కూడా ఒకప్పుడు చేసేవాడిని అని మీనింగ్ చెప్పాం. మరి ఈ పదాలు ఎక్కడ ఎలా వాడాలో తెలిస్తే మనం చక్కగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడచ్చు. వేరియస్ డౌట్స్ గెటింగ్ ఆన్ యువర్ మైండ్. ద బిగ్గెస్ట్ కన్ఫ్యూజన్ ఇన్ దిస్ యూనివర్స్, వాట్ టు బిలీవ్, వాట్ నాట్ టు బిలీవ్, whom to believe, whom not to believe, where to believe, where not to believe, how to believe, how not to believe. This is the biggest confusion every human being holds. చాలామంది సందర్భాల్లో ద బిగ్గెస్ట్ కన్ఫ్యూజన్ ఇన్ దిస్ యూనివర్స్, ఈ భూప్రపంచంలో అత్యంత కన్ఫ్యూజన్ ఏంటంటే ద బిలీఫ్ సిస్టమ్, ద వేరియస్ డౌట్స్ గెట్టింగ్ ఆన్ యువర్ బ్రెయిన్. మనకు ఆంగ్ల భాష రాక కాదు, మనకు ఆ భాషలో చాలా డౌట్స్ ఉండడం వల్ల. అందుకే ఆ డౌట్ని ఫటాఫంచలు చేద్దాం. ఫస్ట్ 15 days ఏం చేద్దాం, చక్కగా ఈ డౌట్స్ అంతా క్లారిఫై చేసుకుందాం, భాష మీద పట్టు సాధిద్దాం. వన్స్ వీ కమాండ్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్, భాష మీద పట్టు సాధించిన తర్వాత నో బడీ కెన్ బి స్టాప్డ్ ఇన్ వన్ డే. మీరు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నాడు, ఎవడు మిమ్మల్ని మధ్యలో ఆపలేరండి. దట్స్ వై యూ మస్ట్ ఫోకస్ ద 58 helping verbs. సో 58 పదాలు చెప్పాను కదా, చక్కగా 58 పదాలు
వన్ బై వన్ ఒక్కోటి మనం చూద్దాం, ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. తర్వాత క్లాసెస్ని క్లియర్గా నేను ఎవ్రీ వర్డ్ ఎవ్రీ సెంటెన్స్ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్. ప్రతి పదాన్ని నేను తెలుగులో తర్జుమా చేసి పెట్టాను, ఎవ్రీ వర్డ్ అండ్ ఎవ్రీ సెంటెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్ వన్. ఫస్ట్ హెల్పింగ్ వర్బ్ షుడ్ బి హియర్ do. The first helping verb should be here do. First helping verb ఏం తీసుకుందాం? Do. First helping verb ఏంటి మనకు? Do. Second does, did, shall, will. ఇలా ఒక్కొక్కటి చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ హెల్పింగ్ వర్బ్ షుడ్ బి హియర్ do. Do means చేస్తాను. Do అంటే ఏంటి? చేస్తాను, చేస్తాము, చేస్తావు, చేస్తారు. సో ఇలా వస్తాం మనకు. నేను డూ అంటే చేస్తాను. సో 58 పదాలు నేర్చుకున్నాం, తెలుగులో తర్జుమా చేసి పెట్టుకున్నాం, ప్రతి పదాన్ని మన బ్రెయిన్లో పెట్టుకున్నాం. నెక్స్ట్ హౌ టు స్పీక్. మరి ఇంగ్లీష్లో ఎలా మాట్లాడాలి? ఇంగ్లీష్లో ఎలా మాట్లాడాలంటే ఇట్ ఈస్ డిపెండింగ్ అపాన్ సెంటెన్సెస్, వాక్య నిర్మాణాలు. మనకు ఆంగ్ల భాషలో మాట్లాడాల్సి వస్తే, ఆంగ్ల భాషనే కాదు ఏ భాష మాట్లాడాల్సి వచ్చినా కూడా వాక్య నిర్మాణం మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. యూ మస్ట్ లర్న్ ద సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్. అందుకే నేను అంటాను, వాట్ ఎవర్ వీ స్పీక్ ఇన్ ద స్పీక్ ఆఫ్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్. వాట్ ఎవర్ వీ స్పీక్ ఇన్ ద స్పీక్ ఆఫ్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్. మనం ఏం మాట్లాడాల్సి వచ్చినా కూడా ఒక వాక్య రూపంలో ఉంటుంది. అందుకే యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ద 4 types ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్. 4 రకాల వాక్య నిర్మాణం మనం నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. 4 types ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్. సో మెనీ కైండ్స్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఎన్ గ్రామర్. గ్రామర్ ప్రకారం తీసుకుంటే రకరకాల వాక్య నిర్మాణం మనకుంది. In the beginning, you must focus the 4 types of the sentence formation. కేవలం 4 రకాల వాక్య నిర్మాణం మనం నేర్చుకుంటే చక్కగా ఆంగ్ల భాషను మాట్లాడవచ్చు. వాట్ ఆర్ దోస్ మీన్స్? ద ఫస్ట్ వన్ పాజిటివ్ సెంటెన్స్, పిఎస్ అన్నాం, పాజిటివ్ సెంటెన్స్. అండ్ సెకండ్ వన్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్, ఐఎస్ అందాం, ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్. అండ్ థర్డ్ వన్ నెగటివ్ సెంటెన్స్, ఎన్ఎస్ అందాం, నెగటివ్ సెంటెన్స్. అండ్ ఫోర్త్ వన్ నెగటివ్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్, ఎన్ఐఎస్ అందాం. పాజిటివ్ సెంటెన్స్, ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్, నెగటివ్ సెంటెన్స్, నెగటివ్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్. ఈ 4 రకాల వాక్య నిర్మాణాన్ని 58 పదాలకు మనం అప్లై చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద 232 ways ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్. అంటే ఇంగ్లీష్లో ఒక పదాన్ని మనం తీసుకుంటే 232 రకాలుగా నీకు అనర్గళంగా చెప్పడం రావాలా? There is no doubt at all. You will be speaking in English language effective manner wherever you go. ఎక్కడికి పోయినా నువ్వు ఇలా చెప్పడం నేర్చుకుంటే 232 వాక్య నిర్మాణం చెప్పగలిగితే nobody can be stopped in one day. ఎవడు రేపొద్దు మిమ్మల్ని ఆపలేడండి. సో దట్స్ వై పాజిటివ్ సెంటెన్స్, ఇంటరోగేటివ్ సెంటెన్స్, నెగటివ్ సెంటెన్స్, నెగటివ్ ఇంటరోగేటివ్ సెంటెన్స్, ఈ 4 రకాల వాక్య నిర్మాణం తెలుసుకుందాం. యూ నో వెరీ వెల్ అబౌట్ పాజిటివ్ సెంటెన్స్. మనం చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తూనే ఉన్నాం. పాజిటివ్ సెంటెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ సెంటెన్స్ విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లైక్ యాజ్ అన్ ఆన్సరింగ్. ఏ వాక్యం అయితే సమాధాన రూపంలో ఉంటుందో దాన్ని మనం పాజిటివ్ సెంటెన్స్ అంటాం. అండ్ ఇంటరోగేటివ్ సెంటెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ సెంటెన్స్ విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లైక్ యాజ్ అన్ ఏ క్వశ్చనింగ్. ఏ వాక్యం అయితే ప్రశ్న రూపంలో ఉంటుందో దాన్ని మనం ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ అంటాం. యూ డోంట్ వెరీ వెల్ అబౌట్ దట్ వన్. నెగటివ్ సెంటెన్స్, ఏ సెంటెన్స్ విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లైక్ యాజ్ అ నెగోషియేట్. నెగోషియేషన్, నాట్. ఏ పని అయితే చెయ్యను, రాను, వెళ్ళను, కొట్టను, తిట్టను, నెగిటివ్గా మాట్లాడతామో దాన్ని నెగిటివ్ సెంటెన్స్ అంటాం. నెగిటివ్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ సెంటెన్స్ విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లైక్ యాజ్ అ నాట్. నాట్ మన నెగిటివ్ను కూడా మనం ప్రశ్నిస్తామో దాన్ని మనం నెగిటివ్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ అంటాం. సో మనం 4 రకాల వాక్య నిర్మాణంలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డూని చూద్దాం. డూ అంటే చేస్తాను. అంటే దీన్ని 4 రకాలు చెప్పొచ్చు. చూడండి, మనం 4 రకాలు చెప్పొచ్చు. చేస్తాను పాజిటివ్ సెంటెన్స్, చేస్తానా ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్, చెయ్యను నెగటివ్ సెంటెన్స్. నెగటివ్ని క్వశ్చన్ చేస్తే చెయ్యనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ వన్ మోర్ వర్డ్. నేర్చుకుంటానా, నేర్చుకోనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాట్లాడతాను, స్పీక్. మాట్లాడతానా, మాట్లాడనా. అరుస్తానా, అరవనా. కొడతానా, అయ్యో కొట్టనా. అలుగుతాను. చాలామంది సిస్టర్స్ చూడండి, మన ఇళ్ళలో చూడండి, చెల్లెళ్ళు, అక్కలు, మన అక్కలు ఉన్నారు చూడండి. ఎప్పుడైనా ఏదైనా చిన్న ఒక మాట అన్నాడు అన్నయ్య లేదా నాన్న ఎవరైనా ఒక మాట అన్నాడు అనుకోండి, వెంటనే అలుగుతారు. అంటే అలుగుతాను అంటే నేను అలుగుతానని చెప్పాలా? అలుగుతాను పాజిటివ్ సెంటెన్స్. అలుగుతానా, అయ్యో అలగనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వెళ్ళిపోతాను అంటే వెళ్ళిపోవడం ఒక పని. వెళ్ళిపోతానా, అయ్యో
వెళ్ళనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈట్, తింటాం కదా, తింటానా, అయ్యో తిననా. సో వాట్ ఎవర్ ద వర్డ్స్ యూ హ్యావ్, నీకు ఏమైతే తెలుగులో పదాలు ఉన్నాయో ప్రతి పదాన్ని మనం ఇలా తర్జుమా చేసి పెట్టుకోవచ్చు. ఇలా 4 రకాల వాక్య నిర్మాణానికి నువ్వు ట్రాన్స్లేట్ చేసుకుంటే చక్కగా ఆంగ్ల భాష నీ మెదడులోకి ఒక 15 డేస్లో నీ బుర్రలోకి వచ్చేస్తుంది. సో 58 హెల్పింగ్ వర్బ్స్లో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే డూతో మనం అప్లై చేద్దాం. అంటే 4 టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్. మనకి చూడండి సెంటెన్సెస్ ఎలా ఉంటాయంటే మీకు బాగా తెలుసు. నేను తర్వాత గ్రామర్ క్లాసుల్లో కానీ తర్వాత క్లాసెస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వాట్ ఎవర్ ద సెంటెన్స్, ఏ సెంటెన్స్ అయినా కానీ విల్ బి దేర్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. ఇట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ ప్రిన్సిపల్ యూ నోన్ వెరీ వెల్ అబౌట్. సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్ ప్లస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, దిస్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ ప్రిన్సిపల్. ఇది మనకు స్టాండర్డ్ ప్రిన్సిపల్, మనకు బాగా తెలుసు. ఇక్కడ మనం ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం కోసం కాబట్టి మనం ఈ మెథడాలజీని నేర్చుకుందాం. దీన్ని కొద్దిగా మాడిఫై చేస్తాం. చూడండి, కొద్దిగా మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ. సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్లస్ మెయిన్ వర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్, అదే సెంటెన్సే. ఇక్కడ మనము హెల్పింగ్ వర్బ్ను వాడడం నేర్చుకుంటున్నాం. యూ మస్ట్ లర్న్ using of the sentences, wherever use the sentences, you must use the helping verb. helping verb ను వాడడం నేర్చుకోండి. చాలా సందర్భాల్లో మనం ఇది ఒక్కటి మర్చిపోతూ ఉంటాం. ఇది మర్చిపోతే సెంటెన్సెస్ మనం ఇంగ్లీష్లో అనుకూలంగా మాట్లాడలేము. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ హెల్పింగ్ వర్బ్, సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ అనే కేసులో స్టాండర్డ్ ప్రిన్సిపల్లో ఈ హెల్పింగ్ వర్బ్ వాడడం నేర్చుకోండి. ఈ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ 58 హెల్పింగ్ వర్బ్స్. యాక్చువల్లీ గ్రామర్ సజెస్టెడ్ టు us ఓన్లీ వీ హ్యావ్ ద 24 హెల్పింగ్ వర్బ్స్. ఆంగ్ల భాష గ్రామర్ ప్రకారం మనము 24 హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉన్నాయి. చాలా గొప్ప మహానుభావులు అందరూ మనకు తెలిసింది మనం చూసాం, మనం మళ్ళీ చెప్తారు. వీడేంటి హెల్పింగ్ వర్బ్స్ 58 ఉన్నాయని చాలా మంది డౌట్ వస్తుంది. ఎక్స్పర్ట్స్ అంతా వీళ్ళు వాచ్ అవర్ వీడియో, చాలా మంది గొప్ప మహానుభావులు అంతా చూసిన తర్వాత వీడేంటి 58 ఉన్నాయి. బికాస్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఆల్ దోస్ ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీస్ వాట్ దే హ్యావ్ రిటన్ ద బుక్స్ and they have delivered the wonderful lectures. గొప్ప మహానుభావులు రాసినటువంటి అన్ని బుక్స్లో ఉన్నటువంటి ఆ సారాంశాన్ని అంతా తీసుకొని నేను కొత్తగా 58 పదాలు అన్నింటినీ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ని ఇక్కడ చేర్చాను. అంటే 58 పదాలతోనే భాష మన చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది. అందుకోసం మరి ఎవరైనా ఎప్పుడైనా అడిగితే 24 ఉన్నాయి గ్రామర్ ప్రకారం. బట్ మిస్టర్ శేఖర్ సార్స్ ద రైజ్ మాస్టర్, మిస్టర్ శేఖర్ సార్ ప్రకారం, రాజశేఖర్ యాదవ్ ప్రకారం మీరు 58 పదాల మీద ఫోకస్ చేయండి. అందులో ఫస్ట్ వర్డ్ ఏంటి యూజ్ చేస్తున్నాం మనము? డూ. మన సబ్జెక్ట్స్ మనకు తెలుసు. సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్స్, యూ నోట్ వెరీ వెల్ అబౌట్ సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్స్. మనకి 7 సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్స్ ఉన్నాయి. ఐ, వి, యూ, దే, హీ, షీ, ఇట్. దేర్ ఆర్ ద 7 సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. ఐ, వి, యూ, they, he, she, it. There are the 7 subjective pronouns in English language. 7 subjective pronouns. And main verbs ennu unnai sir? You got to make a doubt here. Main verbs ennu unnai? Some lakhs unnai, lakshalla unnai. Ante whatever we do an action, మనం ఏ పని అయితే చేస్తామో, whatever we do work, మనం ఏ పని అయితే చేస్తామో అదొక పనిని తెలిసేసి ప్రతి పదము వర్బే. కాబట్టి మనం చాలా పనులు చేస్తాం కాబట్టి అవి లక్షల్లో ఉన్నాయి. మరి ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి సార్ అంటే చక్కగా నా పుస్తకంలో దాదాపు 5000 వర్బ్స్, నేను మెయిన్ వర్బ్స్ 5000 వర్బులను ఒక్క దగ్గర చక్కగా చేర్చి పెట్టాను మీకు. చక్కగా మరి 5000 నేర్చుకోవాలి సార్. అట్లీస్ట్ యూ మస్ట్ లర్న్ 1000 to 2000, ఒక 2000 నుంచి ఒక 3000 వరకు మధ్యలో, ఒక 1000, 2000 ఆ మధ్యలో నేర్చుకోండి. చక్కగా మీరు మెయిన్ వర్బ్స్ మీద కమాండ్ తెచ్చుకోవచ్చు. ఆబ్జెక్ట్ లాంగ్వేజ్ హచ్ డాగ్ అంటాను. ఆటోమేటికల్ ఇట్ ఫాలోస్. ఇది హచ్ కుక్ లాంటిది. ఆటోమేటిక్గా మనం వెనకాల వస్తుంది. అంటే సబ్జెక్ట్ని బేస్ చేసుకుని ఆబ్జెక్ట్ ఎలా మారాలో కూడా మనము ఇప్పుడు చూడబోతున్నాం. కాబట్టి మనకు సబ్జెక్ట్స్ తెలుసు, హెల్పింగ్ వర్బ్ తెలుసు, మెయిన్ వర్బ్ ఒకటి తీసుకుందాం, ఆబ్జెక్ట్ ఎలా ఉందో నేర్చుకుందాం. వెరీ సింపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి తీసుకుందాం. మనకు ఒక మెయిన్ వర్బ్ తీసుకుందాం. ఏ వర్బ్ తీసుకుందాం? నేర్చుకుంటాను. నేర్చుకోవడం ఏమంటాం ఇంగ్లీష్లో? ఎస్, మీకు బాగా తెలుసు. విచ్ మీన్స్ లెర్న్. ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఎవ్రీ మెయిన్ వర్బ్ హ్యాస్ 5 ఫార్మ్స్. ఆంగ్ల భాషలో మెయిన్ వర్బ్కి 5 రూపాలు ఉంటాయి. ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఎవ్రీ మెయిన్ వర్బ్ హ్యాస్ 5 ఫార్మ్స్. బేస్ ఫార్మ్ ఫర్ షీ, ఇట్. ఐఎన్జీ ఫార్మ్,
పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్, పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఫామ్, విచ్ మీన్స్ ప్రతి వర్బ్కి 5 రూపాలు ఉంటాయి. బేస్ ఫామ్ ఫర్ హీ షీట్, ఐఎన్జి ఫామ్ ఆల్సో కంటిన్యూస్, ఆల్సో ఇట్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ కంటిన్యూస్ ఫామ్, దీన్ని ఇంకొక ప్రోగ్రెసివ్ ఫామ్ అంటాం. అలాగే ప్రజెంట్ పార్టిసిపుల్ ఫామ్ అని కూడా అంటాం. పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్ అండ్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్బ్. సో ఇలా వర్బ్కి 5 రూపాయలు. లర్న్ అంటే ఏంటి? నేర్చుకోవడం. లర్న్ అంటే నేర్చుకొనుట, నేర్చుకోవడం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటాను అని చెప్పాలా? వెరీ సింపుల్. నేను ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటాను. వెరీ సింపుల్ నాన్న. నేను ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటాను అంటే నేను ఆంగ్లం నేర్చుకుంటాను అని చెప్పాలా? ఎలా చెప్తాం? నేను నేర్చుకుంటాను. సింపుల్. దీని ప్రకారం ఐ లర్న్. ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? ఇంగ్లీష్. ఐ లర్న్ ఇంగ్లీష్. ఐ లర్న్ తమిళ్. ఐ లర్న్ తెలుగు. యూ లర్న్ ఇంగ్లీష్. షీ లర్న్స్ ఇంగ్లీష్. హీ లర్న్స్ ఇంగ్లీష్. సో ఐ లర్న్ ఇంగ్లీష్. నేను ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటాను అని మీతో చెప్పాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరో నాతో ఒక స్టూడెంట్ అన్నాడు, సార్ నేను ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటాను సార్ అన్నాడు. సో ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటాను, ఐ లర్న్ ఇంగ్లీష్. మనం నమ్మలే. అలాంటప్పుడు మనము హెల్పింగ్ వర్బ్ వాడడం. వెన్ ఎవర్ వి స్ట్రెస్ అపాన్ సమ్ సెంటెన్సెస్, వెన్ ఎవర్ యూ గివ్ టు ద గ్యారంటీ టు దోస్ పర్సన్స్, వి స్ట్రెస్ అపాన్ సమ్ సెంటెన్సెస్, వెన్ వీ గివ్ ద ఎంఫసైజ్, వాక్యాన్ని నొక్కి చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు యూ మస్ట్ యూస్ డూ ఈజ్ అన్ హెల్పింగ్ వర్బ్. డూ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ని మనము వాడాల్సి ఉంటుంది. అంటే నేను ఖచ్చితంగా నేర్చుకుంటాను, నేను ఖచ్చితంగా వస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నాతో అడిగారు, సార్ సినిమాకి వస్తారా సార్ అని. వస్తానమ్మా, నేను సినిమాకి వస్తానని చెప్పాను. మీరు నమ్మలేదు, సార్ మీరు చాలా బిజీగా ఉంటారు కదా, మీ సినిమాకి ఎక్కడ వస్తారు, మీకు టైం ఉండదు కదా అని. ఇప్పుడు నేను మీతో నమ్మించే విధంగా చెప్పాల్సి వస్తే నేను ఖచ్చితంగా మీతో సినిమాకి వస్తాను అంటే ఖచ్చితంగా వస్తాను, చేస్తాను, ఖచ్చితంగా మాట్లాడతాను, నీకెందుకు, ఖచ్చితంగా నేర్చుకుంటాను, నీకెందుకు అంటుంటాం. చూసారా? సో లైక్ దట్ వర్డ్ యూ మస్ట్ లెర్న్. అంటే ఇప్పుడు మనం పాజిటివ్ సెంటెన్స్ చూద్దాం. అది ఎలా ఉంటుందో మనం పాజిటివ్ సెంటెన్స్ని మనము చక్కగా చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూద్దాం పాజిటివ్ సెంటెన్స్, ఇంట్రోగేటివ్ సెంటెన్స్, నెగిటివ్ సెంటెన్స్, నెగిటివ్ ఇంట్రోగేటివ్ సెంటెన్స్ మనకి ఎలా ఉంటాయో ఒకసారిగా మనం చూద్దాం. డూ ఈజ్ అన్ హెల్పింగ్ వర్బ్. డూ ఈజ్ అన్ హెల్పింగ్ వర్బ్. పాజిటివ్ సెంటెన్స్ మనం నేర్చుకుంటున్నాం. అంటే నేర్చుకుంటాను అంటే సింపుల్గా చెప్పాల్సి వస్తే ఐ లర్న్ ఇంగ్లీష్. ఐ లర్న్ ఇంగ్లీష్. ఐ లర్న్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ లర్న్ ఇంగ్లీష్. ఐ లర్న్ ఇంగ్లీష్. నేను నేర్చుకుంటాను. నేను నేర్చుకుంటాను. నేను నేర్చుకుంటాను. నేను నేర్చుకుంటాను. జనరల్ యాక్షన్, కామన్ యాక్షన్, రొటీన్ యాక్షన్ అది. దీన్ని కొంచెం మనం స్ట్రెస్ అపాన్, కొంచెం నొక్కి చెప్పాల్సి వస్తే, గ్యారంటీగా చెప్పాల్సి వస్తే యూ మస్ట్ యూస్ లైక్ దిస్ వన్. ఐ డూ లర్న్ ఇంగ్లీష్. ఐ డూ లర్న్ ఇంగ్లీష్. నేను ఖచ్చితంగా ఆంగ్లంని నేర్చుకుంటాను. ఆంగ్లంని ఖచ్చితంగా నేర్చుకుంటాను, విచ్ ఈస్ కాల్డ్ లైక్ యాజ్ అ పాజిటివ్ సెంటెన్స్. నేను ఖచ్చితంగా ఆంగ్లం నేర్చుకుంటాను. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ పాజిటివ్ సెంటెన్స్. సో హౌ టు మేక్ ద క్వశ్చన్స్? మనం క్వశ్చన్ చేయడం రావాలండి. అందుకే ఈ స్ట్రక్చర్ని మనం ఫాలో అవ్వాలని చెప్తున్నాం. ఎందుకంటే మనం ఈ స్ట్రక్చర్ ఫాలో కాకుండా ఉన్నామనుకోండి, సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్, ఈ మెథడాలజీలో మనం వెళ్ళామనుకోండి, క్వశ్చన్ చేయడం చాలా కష్టం అవుతుంది. అందుకే చాలామంది చూడండి బటర్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతాం, బయట చూడండి అక్కడక్కడ మనం గమనిస్తుంటాం. కమింగా అంటాడు ఫోన్లో, కమింగ్ కమింగ్ అంటాడు అక్కడి నుంచి. ఈటింగా ఈటింగ్. గోయింగా గోయింగ్. అంటే చూడండి మెయిన్ వర్బ్తోనే పాజిటివ్ సెంటెన్స్ మాట్లాడుతున్నారు, ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ మాట్లాడుతున్నారు. సో ఇది ఆపేద్దాం ఇప్పటి నుంచి. అందుకే ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ ఎలా చేయాలంటే ఈ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ వాడడం నేర్చుకుంటే చక్కగా మీరు ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ మీరు చేయొచ్చు. వెరీ సింపుల్. హౌ టు మేక్ ద ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్సెస్. ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఎలా తయారు చేయాలో ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. ఇన్ దిస్ పాజిటివ్ సెంటెన్స్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్. ఈ పాజిటివ్ సెంటెన్స్లో హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏంటో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. యూ నో వెరీ గుడ్, దిస్ ఇస్ ద ఈజియెస్ట్ మెథడాలజీ. ఫైండ్ అవుట్ చేయడం చాలా చక్కగా ఈజీగా ఉంటుంది కదా. ఏంటి? సబ్జెక్ట్ మనకి బాగా తెలుసు. లర్న్ ఈజ్ ద మెయిన్ వర్బ్ మనకు బాగా తెలుసు.
ఇంగ్లీష్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏంటి ఇంకా? డూ. డూ ఈజ్ అన్ హెల్పింగ్ వర్బ్. డూ హెల్పింగ్ వర్బ్ కదా, జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద డూ ఈజ్ హెల్పింగ్ వర్బ్, యూ హ్యావ్ టు పుట్ ద సబ్జెక్ట్ ద బిఫోర్ ఇట్ సెల్ఫ్. వెరీ సింపుల్ నాన్న. జస్ట్ హెల్పింగ్ వర్బ్ని తీసుకొచ్చి సబ్జెక్ట్ ముందు పెట్టారనుకోండి, అది క్వశ్చన్ అయిపోతుంది. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వెరీ సింపుల్ చూడండి, డూని తీసుకొచ్చి సబ్జెక్ట్ ముందు పెడదాం. సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ఐ. అంటే వెరీ సింపుల్, డూ ఐ. డూ ఐ మీన్స్ సేమ్, డూ ఐ లర్న్. డూ ఐ లర్న్, నేను నేర్చుకుంటానా? డూ ఐ లర్న్ ఇంగ్లీష్. డూ ఐ లర్న్ ఇంగ్లీష్ క్వశ్చన్ మార్క్. డూ ఐ లర్న్ English question. Very simple. You have to take the do is a helping verb and put the subject the before itself. Subject ముందు తీసుకొని పెట్టాం, అంత సింపుల్. డూ ముందు పెట్టా, డూ ఐ లర్న్ ఇంగ్లీష్ క్వశ్చన్ మార్క్. నేను ఖచ్చితంగా ఆంగ్లంని నేర్చుకుంటానా క్వశ్చన్ మార్క్. నేను ఖచ్చితంగా ఆంగ్లంని నేర్చుకుంటానా అంటే ఆంగ్లం నేర్చుకుంటానా క్వశ్చన్ చేసుకుంటాం, విచ్ మీన్స్ సెల్ఫ్ క్వశ్చన్. నేను నేర్చుకుంటానా, నేను వస్తానా, నేను వెళ్తానా. డూ ఐ గో దేర్? డూ ఐ ఆస్క్ ఎ క్వశ్చన్ టు యూ? నేను మిమ్మల్ని ప్రశ్న అడుగుతానా? డూ ఐ గో దేర్? నేను అక్కడికి వెళ్తానా? డూ ఐ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్? నేను ఆంగ్లంలో మాట్లాడతానా? డూ ఐ బీట్ యూ? నేను మిమ్మల్ని కొడతానా? డూ ఐ ఈట్ సంథింగ్? నేను ఏమైనా తింటానా? డూ ఐ ఈట్ బిర్యానీ? నేను బిర్యానీ తింటానా? సో లైక్ దిస్ వన్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ ద క్వశ్చన్స్. ఇలా క్వశ్చన్స్ చేయాలా, అంతే తప్ప కమింగా, గోయింగా, ఈటింగా ఇలా ఉండకూడదు నాన్న. సో డూ ఐ లర్న్, డూ ఐ ఈట్, డూ ఐ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? నేను ఆంగ్లంలో మాట్లాడతానా? సో లైక్ దట్ వన్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ దెమ్. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. సార్ హౌ టు మేక్ ఎ డౌట్ హియర్? సార్ హౌ టు మేక్ ఏ నెగటివ్ సెంటెన్సెస్? నెగటివ్ సెంటెన్సెస్ ఎలా తయారు చేయాలా? ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. జస్ట్ యూ మస్ట్ యూజ్ ద నాట్. నాట్ అనే ఒక వర్డ్ని మనము హెల్పింగ్ వర్బ్కి యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ నాట్ ఎక్కడంటే ఎక్కడ పెట్టకూడదు నాన్న సెంటెన్సెస్లో. ఈ వాక్య నిర్మాణం ఉంది కదా, ఈ వాక్య నిర్మాణంలో నాట్ని మనము ఎక్కడంటే అక్కడ ప్లేస్ చేయకూడదు. యూ హ్యావ్ టు మింగిల్ దిస్ వన్, ద నాట్ ఇస్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్. అంటే హెల్పింగ్ వర్బ్కి మాత్రమే మనం నాట్ని యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే డూ ప్లస్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు do not, or short form don't. First don't. Do plus not equals don't or do not. సో ఇప్పుడు నేను ఖచ్చితంగా ఆంగ్లం నేర్చుకుంటానని చెప్పాను, నేర్చుకుంటానా అని క్వశ్చన్ చేశాను. ఏం చేస్తాం? నెగిటివ్లో మాట్లాడతాం. నేను నేర్చుకోను అని చెప్తాం. అంటే నేను ఖచ్చితంగా ఆంగ్లంని నేర్చుకోను. ఏం సెంటెన్స్? నెగటివ్ సెంటెన్స్. నేను ఖచ్చితంగా ఆంగ్లం నేర్చుకోను. మీరు చెప్పండి, ఇప్పుడు మీరు సెంటెన్స్ ఫామ్ చేయండి. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. చూడండి ఏమిటి? డూ ప్లస్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు డు నాట్. నేర్చుకుంటానంటే ఐ డూ లర్న్ అన్నాం. నేర్చుకోను అంటే ఎస్. వెరీ సింపుల్, అంతే. I do not learn English. అంతే. I do not learn English. నేను ఆంగ్లంని నేర్చుకోను. ఇంకొక వేళ కూడా చెప్పచ్చు, సింపుల్ ఫామ్. I don't learn English. నేను ఖచ్చితంగా ఆంగ్లంని నేర్చుకోను. మరి చాలా సందర్భాలు అంటాడు, నేను నీతో రాను, నేను నీతో వెళ్ళను, నేను నీతో మాట్లాడను. ఐ డోంట్ స్పీక్ విత్ యూ. నేను నీతో మాట్లాడను అసలు. ఐ డోంట్ స్పీక్ విత్ యూ. నేను నీతో మాట్లాడను. ఐ డోంట్ ఈట్ బిర్యానీ. నేను బిర్యానీ తినను. ఐ డోంట్ టాక్. నేను మాట్లాడను. ఐ డోంట్ బీట్ యూ. నేను కొట్టను. ఐ డోంట్ కమ్ విత్ యూ. నేను నీతో రాను. ఐ డోంట్ వాచ్ దట్ మూవీ. నేను ఆ సినిమా చూడను. ఐ డోంట్ లైక్ దట్ వన్. నాకు అది ఇష్టం ఉండదు. సో లైక్ దట్ వన్ అంటే చెయ్యను. అండ్ నెగటివ్లో ఇలా డూ ప్లస్ నాట్, డు నాట్ ఆర్ డోంట్. సో ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. నెగటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఎలా చేయాలా?
నెగటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ మనము ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంటే నెగటివ్ సెంటెన్స్ని కూడా ప్రశ్నించాలి. యాక్చువల్లీ ద కాన్వర్జేషన్ షుడ్ బి స్టాప్డ్ హియర్. కాన్వర్జేషన్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడితో ఆగిపోవాలండి. పాజిటివ్ సెంటెన్స్, ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్, నెగటివ్ సెంటెన్స్, యాక్చువల్లీ ఈ 3 వాక్య నిర్మాణంతో కాన్వర్జేషన్ ఆగిపోవాలి. సమ్ టైమ్స్ ఇట్ వోంట్, అసలు ఆగదు. చూడండి, ఎందుకంటే మన చుట్టూ అరౌండ్ విత్ అస్ సమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్, ఆల్వేస్ నెగిటివ్ మేనర్ పీపుల్ అరౌండ్ విత్ అస్. మన చుట్టూ ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్ పీపుల్ ఉంటారు. చూడండి అన్న, ఆల్వేస్ మీ చుట్టూ, నా చుట్టూ, అందరి చుట్టూ ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్ ఉంటారు. అంటే ఏదో ఒక తప్పును ఎత్తి చూపుతూ ఉంటారు. అంటే వాళ్ళ కోసం పుట్టిందే ఈ నెగిటివ్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్. నెగిటివ్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఎలా అంటే చాలా సందర్భాల్లో చూడండి, ఏదైనా ఒక పని చేస్తాను అని చెప్తాం, చేస్తానా అని క్వశ్చన్ వేసుకుంటాం, చెయ్యను అని చెప్తాం, ఇక్కడితో ఆగిపోవాలా. మళ్ళీ జనాలు ఏం చేస్తారు తెలుసా, మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు నెగిటివ్ పీపుల్ నెగిటివ్ను కూడా ప్రశ్నిస్తూ అంటారు. అంటే నెగిటివ్ను కూడా ప్రశ్నించేదాన్నే నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ అంటాం. అందుకు వాళ్ళ కోసం పుట్టింది ఈ సెంటెన్స్, నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటాను అని మీతో చెప్పారు, నాతో మీరు చెప్పారు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటాను అని చెప్పారు. మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత డౌట్ వచ్చింది, అమ్మో చాలా ఉంది సిలబస్, ఇలా అవుతుందా, కష్టంగా ఉంది కదా, నేను నేర్చుకుంటానా అని క్వశ్చన్ వేసుకున్నారు. తర్వాత వెంటనే నేర్చుకోను అని చెప్పారు. వెంటనే ఫోన్ చేసి నేర్చుకోను సార్ అని చెప్పారు. నేను ఇప్పుడు వదిలేయాలి మీతో. ఇక్కడేమో నేర్చుకుంటానని చెప్పారు, ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత నేర్చుకుంటానని మీరు సెల్ఫ్ క్వశ్చన్ చేసుకున్నారు. తర్వాత వెంటనే ఫోన్ చేసి నేర్చుకోను అని చెప్పారు. ఇక్కడితో ఆపేయాలి కాన్వర్జేషన్. మళ్ళీ మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి పీపుల్ మళ్ళీ నెగిటివ్ ప్రశ్నలు వేస్తుంటారు. అంటే మళ్ళీ మీరు, అంటే నేను క్వశ్చనించాను, మళ్ళీ నేను మిమ్మల్ని ప్రశ్నించాను అనుకోండి, ఇలా నేర్చుకోవా, నీ వల్ల కాదా, నువ్వు ఇంతేనా, ఇలా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను అని చెప్పాను, చేసుకుంటానా అని క్వశ్చన్ వేసుకున్నాను. వెంటనే మీకు చెప్పాను నేను, అయ్యో సారీ నేను పెళ్ళి చేసుకోను. మళ్ళీ మన చుట్టూ ఉన్న పీపుల్ ఉంటారు చూసారా, వాళ్ళు అంటారు, ఏం పెళ్ళి చేసుకోవా, ఇలాగే ఉంటావా, ఇలాగే ఒంటరిగా బతికేస్తావా, నీకంటూ తోడొద్దా, ఇలా. అంటే నెగిటివ్ను కూడా ప్రశ్నిస్తారు. చేసుకుంటాను, చేసుకుంటానా, చేసుకోను, చేసుకోనా, వెళ్తానా, వెళ్ళనా, మాట్లాడతానా, మాట్లాడనా, అలగనా. సో లైక్ దట్ వన్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్. మీరు ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. నంబర్ ఆఫ్ హోప్ ఫామ్స్ ఇచ్చాను నా బుక్స్లో, చక్కగా వర్ణించాను, ప్రతి పదాన్ని వర్ణించాను. ఇప్పుడు నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఎలా చేస్తామో చూద్దాం. వెరీ సింపుల్. సో నేర్చుకుంటానా, వెరీ సింపుల్. ముందు ఎలా చేసామో హెల్పింగ్ వర్బ్ని తీసుకొచ్చి ముందు ఎలా పెట్టామో, ఇక్కడ నెగిటివ్ హెల్పింగ్ వర్బ్ని తీసుకొచ్చి ముందు మనం పెట్టడము చేయాలి. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. డూ ప్లస్ నాట్ ఉంది కదా, దీస్ 2 words, ఈ 2 పదాలను విడగొట్టాలా. డూ నాట్ ముందు తీసుకొచ్చి పెట్టకూడదు నాన్న, పెద్ద తప్పు చేస్తుంటారు చాలామంది. డూ నాట్ ముందు తీసుకొచ్చి పెట్టకూడదు. జస్ట్ దీస్ 2 words, split these 2 words and put the subject middle, this one. ఆ రెండింటి మధ్య సబ్జెక్ట్ పెట్టాలి. అంటే విడగొట్టి జస్ట్ స్ప్లిట్ దీస్ 2 words అండ్ పుట్ దట్ సబ్జెక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే ఇప్పుడు మనము విడగొట్టాం కదా, ఇప్పుడు పెడితే డూ ఐ నాట్ లెర్న్, డూ ఐ నాట్ లెర్న్ ఇంగ్లీష్, డూ ఐ నాట్ లెర్న్ ఇంగ్లీష్, క్వశ్చన్ మార్క్. డూ ఐ నాట్ లెర్న్ ఇంగ్లీష్, నేను ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోనా, అంటే నేను ఆంగ్లం నేర్చుకోనా. ఇది వెరీ సింపుల్. ఇది ఒకటే పదం కదా, దీన్ని డైరెక్ట్గా తీసుకొచ్చి సబ్జెక్ట్ ముందు పెడితే సరిపోతుంది. అంటే డోంట్ ఐ లెర్న్ ఇంగ్లీష్, నేను ఆంగ్లం నేర్చుకోనా, డోంట్ ఐ లెర్న్ ఇంగ్లీష్, నేను ఆంగ్లం నేర్చుకోనా. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టాలా. సో డోంట్ ఐ లెర్న్ ఇంగ్లీష్, నేను ఖచ్చితంగా ఆంగ్లంని నేర్చుకోనా, నేను ఖచ్చితంగా ఆంగ్లంని నేర్చుకోనా. అంతే. 4 types of sentence formation. ఏది మాట్లాడాల్సి వచ్చినా కూడా 4 రకాల వాక్య నిర్మాణంతోనే మనం మాట్లాడతాం. అందుకే వాట్ ఎవర్ వి స్పీక్ ఇన్ ద స్పీక్ ఆఫ్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ అంటాను. వాట్ ఎవర్ వి స్పీక్ ఇన్ ద స్పీక్ ఆఫ్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్. ప్రతి వాక్య నిర్మాణంలో ప్రతి వర్డ్ని మనము, ప్రతి పదాన్ని వాక్య నిర్మాణంలో తర్జుమా చేసి పెట్టుకోవాలా. అంటే ఒక వర్డ్ని తీసుకుంటే, అంటే 58 పదాలని ఇలా 232 రకాలు చెప్పగలగాల. అంటే మీకు లర్న్ అనే ఒక మెయిన్ వర్బ్ని మీరు 58 పదాలకి అప్లై చేయాలన్నా, అంటే 58 హెల్పింగ్ వర్బ్స్ మనకి ఏమైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటికీ మీరు అప్లై చేయగలగాల. అప్పుడు 232 వాక్య నిర్మాణం వస్తుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇది చేస్తాను అంటే నేర్చుకుంటాను,
మాట్లాడతాను, వెళ్తాను, తింటాను అనేది ఏదైందో అది 58 పదాలకి అప్లై చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ వన్ మోర్. వెరీ సింపుల్ అన్న. ఇంకోటి దీంట్లో చూడండి, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ సెల్ఫ్ క్వశ్చన్. ఇది మనకు మనం సెల్ఫ్ క్వశ్చన్ అంటాం దీన్ని. సెల్ఫ్ క్వశ్చన్ ఇది అంటే ఇంట్రోగేటివ్ అంటే మనకు మనం సెల్ఫ్ క్వశ్చన్. మనం ఎప్పుడు కూడా మనకు మనం క్వశ్చన్ చేసుకోం కదా, అవతల వ్యక్తులను కూడా మనం ప్రశ్నిస్తూ ఉంటాం, మనకు బాగా తెలుసు. అంటే ఇతరులను ప్రశ్నిస్తూ ఉంటాం. అంటే ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. అంటే వేరే వ్యక్తులను ప్రశ్నించాల్సి వచ్చినప్పుడు ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్, అంటే ఇది సెల్ఫ్ క్వశ్చన్. ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ మనం మేక్ చేయాల్సి వస్తే ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. దేర్ ఆర్ 9 words ఆర్ దేర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. 9 WH words మనకు ఉన్నాయి. వాటిని WH words అని మనం అంటూ ఉంటాం. చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకున్నవి మనకు బాగా తెలుసు, ఇవన్నీ మీకు బాగా తెలుసు. కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ పెట్టాలా, మాట్లాడడానికి అలవాటు చేసుకోవాలి. అంతే సింపుల్, వెరీ సింపుల్. 9 పదాలు ఉన్నాయి. ఈ 9 పదాలు దీని ముందు పెడితే మనకు ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ వచ్చేస్తుంది. WH words, 9 words. What, why, where, when, which, whose, who, whom, how. So these are the 9 words. What, why, where, when, which, whose, whom, how, who. These are the 9 words. ఈ 9 పదాలు. ఈ 9 పదాలు ఏ పదం తీసుకొచ్చి పెట్టినా కూడా ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ అయిపోతుంది. వెరీ సింపుల్. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇప్పుడు డూ ఐ లర్న్ అని ఉంది కదా, డూ ఐ లర్న్ ఇంగ్లీష్ అన్నాను. నేను ఎలా నేర్చుకుంటాను? వెరీ సింపుల్. ఎలా అంటే ఇంగ్లీష్లో ఏంటి, WH word ఒకటి ఉంది మనకు. ఎలా? ఎస్, వెరీ సింపుల్. హౌ. ఏం పెట్టాలి మనం ఇక్కడ? హౌ. ఎలా? హౌ డూ ఐ లర్న్ ఇంగ్లీష్? నేను ఇంగ్లీష్ ఎలా నేర్చుకుంటాను? హౌ డు ఐ గో దేర్? నేను అక్కడికి ఎలా వెళ్తాను? హౌ డు ఐ ఆస్క్ ఎ క్వశ్చన్? నేను ఒక ప్రశ్న మిమ్మల్ని ఎలా అడుగుతాను? హౌ డు ఐ టేక్ దిస్ వీడియో? నేను ఈ వీడియో ఎలా తీస్తాను? హౌ డు ఐ మీట్ యూ? నేను మిమ్మల్ని ఎలా కలుస్తాను? హౌ డు ఐ ఈట్? నేను ఎలా తింటాను? సో ఇలా సింపుల్. హౌ, నాట్ ఓన్లీ హౌ. ఏ పదం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ పెట్టామనుకోండి, వాట్ డు ఐ లర్న్, అంత సింపుల్. వాట్ ఇప్పుడు హౌ ప్లేస్లో ఏం పెట్టాం? వాట్ పెట్టాం. వాట్ అంటే ఏంటి మీకు బాగా తెలుసు, ఏమి. వాట్ డు ఐ లర్న్ ఇంగ్లీష్? నేను ఏం ఆంగ్లం నేర్చుకుంటాను అంటే, బ్రిటన్ నేర్చుకుంటావా, ఫారిన్ లాంగ్వేజెస్, ఇంగ్లీష్ లేదు, బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ వరల్డ్ వైడ్ లాంగ్వేజ్. వాట్ డు ఐ లర్న్ ఇంగ్లీష్? నేను ఏం నేర్చుకుంటాను? హౌ డు ఐ లర్న్? సో ఎప్పుడు నేర్చుకుంటాను? వెరీ సింపుల్. ఎప్పుడంటే ఎస్, మీకు బాగా తెలుసు, అంతే సింపుల్. వెన్ డు ఐ లర్న్ ఇంగ్లీష్? నేను ఆంగ్లం ఎప్పుడు నేర్చుకుంటాను? వెన్ డు ఐ గో దేర్? నేను ఎప్పుడు వెళ్తాను? వెన్ డు ఐ ఆస్క్ యూ? నేను మీతో ఎప్పుడు అడుగుతాను? వెన్ అంటే ఎప్పుడు. అంటే మీరు ఈ ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ కూడా మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలా. నా పుస్తకంలో చక్కగా ప్రతి పదాన్ని విత్ పిక్చరైజేషన్ ఫామ్, స్ట్రక్చరైజేషన్ ఫామ్, విత్ లాట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్తో ప్రతి పదాన్ని నేను నా పుస్తకంలో భద్రపరిచాను. అందుకే ఐ హ్యావ్ రిటన్ యాజ్ 9 values టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. 9 ఆంగ్ల పుస్తకాలు చిన్న పుస్తకాలు చక్కగా ఉంటాయి, అద్భుతంగా ఉంటాయి. ఒక గ్రామర్ పుస్తకం మాత్రమే 900 pagesతో మహాగ్రంథంలాగా ఉంది. అంటే మీన్స్ గ్రామర్ ఎక్కువ కదా, అంటే ప్రతి పాయింట్ మనం దాంట్లో పిన్ టు పిన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ ద వెరీ బిగినింగ్లో ఆంగ్ల భాషలో మీరు మాట్లాడాల్సి వస్తే ప్రతి పదాన్ని నా పుస్తకంలో భద్రపరిచాను. ఎవ్రీ వర్డ్ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను విత్ పిక్చరైజేషన్ ఫామ్, స్ట్రక్చరైజేషన్ ఫామ్, విత్ లాట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్తో ప్రతి పదాన్ని ఈ పుస్తకంలో భద్రపరిచాను. అందుకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ దగ్గర వాల్యూమ్ 3 ఉందనుకోండి, ఫస్ట్ 15 days ఈ పుస్తకం చక్కగా కంప్లీట్ చేసేసేయాలి. మీకు ఆంగ్ల భాష మీద పట్టు వస్తుంది, నమ్మకం వస్తుంది. దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ప్రొసీడ్. రెస్ట్ ఆఫ్ ద గైడ్స్ మనకు ఏమైతే బుక్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ మీరు ఫాలో అయితే, మన బుక్స్ ఫాలో అయితే చక్కగా ఆంగ్ల భాషను మాట్లాడచ్చు. దెర్ ఈస్ నో డౌట్ అట్ ఆల్. సో మీరు ఇలా 9 పదాలు, ప్రతి పదాన్ని నేను పుస్తకంలో భద్రపరిచాను. ప్రతి వర్డ్ని తీసుకొని 232 waysలో 232 రకాలుగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అంటే ఈ డూ అనే పదాన్ని తీసుకుంటే మనం ఇలా చెప్పొచ్చు. నాట్ ఓన్లీ లైక్ దట్ వన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ టేక్ వన్ మోర్ వర్డ్. సో ఇది అర్థమైందా? చూడండి, డూ అంటే చేస్తాను, లర్న్ అంటే నేర్చుకుంటాను అని కదా. సో ఈ పదాన్ని మనం మెయిన్ వర్బ్ని ఈ డూ హెల్పింగ్ వర్బ్ సహాయంతో 4 రకాల వాక్య నిర్మాణము మనం ఇలా చెప్పాం. అంటే ఒక పని చేస్తాను, ఒక పనితో మాట్లాడతాను, వెళ్తాను. ఐ డు గో దేర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వస్తాను, ఐ కమ్. ఐ డు కమ్. డు ఐ కమ్? ఐ డోంట్ కమ్. డోంట్ ఐ కమ్? సో లైక్ దట్ వన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆమె వస్తుంది అని చెప్పాలా. షీ కమ్స్. షీ డస్ కమ్. డస్ షీ కమ్?
షీ డజంట్ కమ్, డజంట్ షీ కమ్. సో ఇలా హీ కమ్స్, అతను వస్తాడు. హీ డస్ కమ్, అతను వస్తాడు, ఖచ్చితంగా వస్తాడు. డస్ హీ కమ్, అతను వస్తాడా? హీ డజంట్ కమ్, అతను రాడు. డజంట్ హీ కమ్, అతను రాడా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ దట్ వన్. అంటే యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ మోర్ అండ్ మోర్ వర్బ్ ఫార్మ్స్. ఒక 10 వర్బులు తీసుకొని మీరు అప్లై చేసి ఈ 4 రకాల వాక్య నిర్మాణంతో అప్లై చేస్తే చక్కగా ఉంటుంది. అలాగే 9 వర్డ్స్, WH వర్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్రతి పదంతో ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఒక 10 సెంటెన్సెస్ మీరు రాయగలిగితే ఓన్గా చక్కగా ఆంగ్ల భాషను మీరు డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ టేక్ వన్ మోర్ హెల్పింగ్ వర్డ్. డూ అయిపోయింది కదా, ఇంకొక వర్డ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోటి తీసుకుందాం. డూ తర్వాత ఇంకోటి తీసుకుందాం. ఏది తీసుకుందాం? సింపుల్గా ముగిస్తాను చూడండి. డూ తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిడ్ తీసుకుందాం. డిడ్ అంటే పాస్ట్, ఒక పని అయిపోయింది. 3rd వర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. మన దాంట్లో మూడవ పదం ఇది. డిడ్ తీసుకుందాం. డిడ్ అంటే చేశాను. డిడ్ అంటే చేశాను. డిడ్ అంటే చేశాను, చేశాము, చేశావు, చేశారు, చేశాడు, చేసింది, ఇలా వస్తుంది మనకి. అంటే చేశాను అయిపోయింది. ద యాక్షన్ వాజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ ద పాస్ట్. డిడ్ మీన్స్, ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ డెఫినేషన్. నౌ ఐ కుడ్ గివ్ యూ వెరీ సింపుల్ డెఫినేషన్. ఐ కుడ్ గివ్ యూ. డిడ్ ఈజ్ ఎ వర్డ్. డిడ్ ఈజ్ ఎ హెల్పింగ్ వర్డ్. ద యాక్షన్ వాజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ కంప్లీటెడ్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ద పాస్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్. గతంలో ఒకనొక సమయంలో ఏదైనా ఒక పని అయిపోయింది అని చెప్పేదే డెడ్. ఒక పని అయిపోయింది అని చెప్పేదే డెడ్. కాబట్టి డెడ్ని ఎలా వాడాలో ఇంగ్లీష్లో మనము తెలుసుకోవాలి. సో లైక్ దట్ వన్. సో డిడ్ అంటే చేశాను అని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నాను అని చెప్పాల్సి వస్తే లర్న్. నేర్చుకున్నాను అంటే ఏంటి? లర్న్. సో నేర్చుకోవడం ఏమంటాం ఇంగ్లీష్లో మనము? లర్న్. నేర్చుకున్నాను అంటే లర్న్ పాస్ట్ టెన్స్ ఏంటి? గెస్ చేయండి. learnt or learned, డబుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్బ్. అంటే లర్న్ట్ నీకు తొందరగా గుర్తు రాలేదనుకోండి, లర్న్ గుర్తు రాలేదండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పీక్ అంటే మాట్లాడడం. స్పీక్ పాస్ట్ టెన్స్ ఏంటి? స్పోక్, నాట్ స్పోకెన్. స్పోక్. చాలామంది స్పోకెన్ అండ్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు. మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. స్పీక్ పాస్ట్ టెన్స్ స్పోక్. స్పీక్ పాస్ట్ టెన్స్ స్పోక్. ఒకవేళ మీకు తెలియదు అనుకోండి, ఈ స్పోక్ అనే డౌట్ వచ్చింది అనుకోండి కాన్వర్జేషన్లో, వెరీ సింపుల్. డిడ్ ప్లస్ స్పీక్ ఈక్వల్స్ టు డిడ్ ప్లస్ స్పీక్. డిడ్ ప్లస్ స్పీక్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి? స్పోక్. అంటే డిడ్ ప్లస్ స్పీక్ ఈక్వల్స్ టు స్పోక్. అలాగే డిడ్ ప్లస్ లర్న్. డిడ్ ప్లస్ లర్న్ ఈక్వల్స్ టు లర్న్డ్. డిడ్ ప్లస్ గో మీకు బాగా తెలుసు. డిడ్ ప్లస్ గో ఏమొస్తుంది? వెంట్. నీకు వెంట తెలియదు అనుకో, భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. డిడ్ ప్లస్ గో, వెంట్. వెరీ సింపుల్. డిడ్ ప్లస్ talk. Like that one. సో మీరు ఏదైనా సింపుల్గా ఇలా మీరు మేక్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిడ్తో ఒక్క సెంటెన్స్ చూద్దాం చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నేర్చుకుంటాను అనేది డూతో చూసాం, నేర్చుకున్నాను అనేది డిడ్తో చూద్దాం. డూ అంటే నేర్చుకుంటాను, డిడ్ అంటే అయిపోయింది పని. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది చూద్దాం. నేర్చుకున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ తెలుగులో రాస్తాను, మీరు ఇంగ్లీష్లో చెప్తారు. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఆంగ్లంని నేర్చుకున్నాను. నేను ఆంగ్లంని నేర్చుకున్నాను అయిపోయింది. నేర్చుకున్నాను అయిపోయింది. నేను ఆంగ్లంని నేర్చుకున్నాను అయిపోయింది పని. నేను తిన్నాను అయిపోయింది. నేను వచ్చాను అయిపోయింది. క్లాస్ అయిపోయింది, క్లాసు ముగించేసింది అయిపోయింది. మీరు నోట్స్ రాసుకోవడం అనే పని అయిపోయింది. సో నేను ఆంగ్లంని నేర్చుకున్నాను. వెరీ సింపుల్. చెప్పండి. నేను అంటే వెరీ సింపుల్. నేర్చుకోవడాన్ని ఏమంటాం? లర్న్. నేర్చుకున్నాను అంటే డిడ్ ప్లస్ లర్న్. అంతే సింపుల్. ఐ డిడ్
learn. ఏమి ఆంగ్లం. I did learn English. I did learn English. I did learn English. లేదా దీన్నే I learned English. లేదా I learned English. సో ఇలా ఇదేం సెంటెన్స్ మీకు తెలుసు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ పాజిటివ్ సెంటెన్స్. నెక్స్ట్ దీన్ని క్వశ్చన్ చేద్దాం. అంటే ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్. అంటే నేను ఆంగ్లంని నేర్చుకున్నానా. నేను ఆంగ్లంని నేర్చుకున్నానా. క్వశ్చన్ చేద్దాం. వెరీ సింపుల్. మీకు ఇందాక నేర్పించాను కదా క్వశ్చన్ ఎలా చేయాలి. వెరీ సింపుల్. యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్ అండ్ పుట్ ద సబ్జెక్ట్ ద బిఫోర్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే హెల్పింగ్ వర్బ్ని తీసుకొని సబ్జెక్ట్ ముందు ప్లేస్ చేస్తే మనకి క్వశ్చన్ ఫామ్ వచ్చేసా. అంటే డిడ్ ఐ లర్న్ ఇంగ్లీష్. నేను ఆంగ్లంని నేర్చుకున్నానా. వెరీ సింపుల్. డిడ్ ప్లస్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు డిడింట్. వెరీ సింపుల్. ఆర్ డిడ్ నాట్. నేను నేర్చుకోలేదు. మీరే చెప్పండి ఇప్పుడు. వెరీ సింపుల్. నేను ఆంగ్లంని నేర్చుకోలేదు. నేను ఆంగ్లంని నేర్చుకోలేదు. నెగటివ్ సెంటెన్స్. ఇదేం సెంటెన్స్ నాన్న మీకు బాగా తెలుసు. ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్. ఇదేం సెంటెన్స్ నెగటివ్ సెంటెన్స్. నేర్చుకోలేదు ఎలా చెప్తారు. సింపుల్. ఐ డిడ్ నాట్ లర్న్ ఇంగ్లీష్. దీన్ని ఇంకో రకంగా చెప్పచ్చు. I didn't learn English. నేను ఆంగ్లంని నేర్చుకోలేదు. I didn't come. నేను రాలేదు. I didn't go there. నేను అక్కడికి వెళ్ళలేదు. I didn't ask anything. నేను ఏమీ అడగలేదు. I didn't beat you. నేను మిమ్మల్ని కొట్టలేదు. I didn't teach you. నేను మీకు బోధించలేదు. I didn't learn. నేను నేర్చుకోలేదు. సో లైక్ దట్. వెరీ సింపుల్. దీన్ని ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చేస్తే నెగటివ్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్. అంటే నేను ఆంగ్లంని నేర్చుకోలేదా. నేను ఆంగ్లం నేర్చుకోలేదా. ఇందాకే చెప్పాను డిడ్ ప్లస్ నాట్ ఉంది కాబట్టి 2 words. జస్ట్ స్ప్లిట్ దిస్ 2 words. 2 పదాలని విడగొట్టి మధ్యలో సబ్జెక్ట్ పెట్టాలా. అంటే ఇవి రెండింటిని విడగొట్టి మధ్యలో సబ్జెక్ట్ మనం పెడితే మనకి నెగటివ్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. డిడ్ ఐ నాట్ లర్న్ ఇంగ్లీష్. ఆర్ వెరీ సింపుల్. ఇంకో రకంగా చెప్పాల్సి వస్తే డిడింట్ ఐ లర్న్ ఇంగ్లీష్. క్వశ్చన్ మార్క్ ఈజ్ ఎ మస్ట్. డిడింట్ ఐ లర్న్ ఇంగ్లీష్. నేను ఆంగ్లం నేర్చుకోలేదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా మీరు ప్రతి పదాన్ని మీరు తర్జుమా చేసి పెట్టుకుంటే ఎక్స్క్లూజివ్గా మీరు ఆంగ్ల భాషను అనర్గళంగా మీరు మాట్లాడచ్చు. దెర్ ఈస్ నో డౌట్ అట్ ఆల్. యూ మస్ట్ లెర్న్ దీస్ 58 helping words. There is no doubt that you can speak in English language effective manner wherever you go. ఎక్కడికి పోయినా కూడా ఆంగ్ల భాషను అనర్గళంగా మాట్లాడచ్చు. వెరీ సింపుల్. ఇక్కడ నేను ఐ అనే సబ్జెక్ట్తో చెప్పాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఆంగ్లం నేర్చుకున్నారు. మీకే క్వశ్చన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఆంగ్లం నేర్చుకున్నారు అని చెప్పాల్సి వస్తే మీరు అంటే ఇక్కడ మీరు ఆంగ్లంని నేర్చుకున్నారు. మీరు అంటే యూ డిడ్ లెర్న్ ఇంగ్లీష్. అంతే. ఆమె నేర్చుకుందంటే షీ డిడ్ లెర్న్ ఇంగ్లీష్. అతను నేర్చుకున్నారంటే హీ డిడ్ లెర్న్ ఇంగ్లీష్. వాళ్ళు నేర్చుకున్నారంటే దే డిడ్ లెర్న్ ఇంగ్లీష్. అది నేర్చుకుంది అంటే ఇట్ డిడ్ లెర్న్ ఇంగ్లీష్. సో లైక్ దట్ వన్. సో ఇలా మీరు ఏదైనా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే చక్కగా ఆంగ్ల భాషని మాట్లాడచ్చు. ఇలా ప్రతి పదాన్ని 58 పదాలని 232 వాక్య నిర్మాణంతో చక్కగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అలాగే ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ కూడా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ డిడ్ ఐ లెర్న్. నేను ఎలా నేర్చుకున్నాను. వేర్ డిడ్ ఐ గో. నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాను. వెన్ డిడ్ ఐ కమ్. నేను ఎప్పుడు వచ్చాను. వెన్ డిడ్ ఐ ఆస్క్. నేను ఎప్పుడు అడిగాను. వెన్ డిడ్ ఐ
థింక్, నేను ఎప్పుడు ఆలోచించాను? వెన్ డిడ్ ఐ గెట్ మ్యారీ, నేను ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకున్నాను? వెన్ డిడ్ ఐ సీ యూ, నేను ఎప్పుడు చూశాను? హౌ డిడ్ ఐ వాచ్ దట్ మూవీ, నేను ఆ సినిమా ఎలా చూశాను? సో లైక్ దట్ వన్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ ద క్వశ్చన్స్. మీకుగా ప్రాక్టీస్ చేయాలా, అది ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఫస్ట్ 15 days మీరు బాగా ఫోకస్ చేయండి. తర్వాత క్లాసెస్లో మనము రెస్ట్ ఆఫ్ ద గ్రామర్, మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా, మీరు గ్రామర్ కోసం భయపడద్దండి. సో 58 పదాలు మీరు చక్కగా నేర్చుకుంటే భాష మీద మంచి పట్టు మీరు సాధించవచ్చు. నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో మనము ఈరోజు నేను డూ, డస్ ఎలా ఉంటుంది, డిడ్ అంటే ఏంటి, మనకి ఇంకా 58 పదాలు ఉన్నాయి. రకరకాల వర్డ్స్ మనకని 58 పదాలని చక్కగా 4 types ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్లో విత్ పిక్చరైజేషన్ ఫామ్, స్ట్రక్చరైజేషన్ ఫామ్, విత్ లాట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్తో నా క్లాసెస్లో చక్కగా వర్ణించాను, మీకోసం రాశాను. చాలా చక్కగా ఉంటాయి. ప్రతి పదాన్ని తెలుగులోకి తర్జుమా చేసి పెట్టాను. సో ఎవ్రీ వర్డ్ అండ్ ఎవ్రీ సెంటెన్స్ క్లియర్లీ ట్రాన్స్లేషన్ బిట్వీన్ ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు, ప్రతి పదాన్ని తెలుగులోకి తర్జుమా చేసి పెట్టాను. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ లైక్ ఎస్ ఏ గ్రామర్ బుక్. సో గ్రామర్ పుస్తకం. అలాగే మీరు ఎలా మాట్లాడాలో కూడా సో ఒక ప్రాక్టీస్ బుక్ లాగా నా ఇన్స్టిట్యూట్లో మీకు ప్రాక్టీస్ చేపిస్తూ ప్రతి పదాన్ని సో నా గైడెన్స్లో మీకు చక్కగా వర్ణించడము చూస్తాం. అంటే ప్రతి వాల్యూము మీకు యూస్ఫుల్లే. అండ్ చక్కగా మీరు ఈ పుస్తకాలు కావాలి అనుకుంటే సో మీరు నాకు ఇంకా మంచి సజెషన్స్ ఇవ్వాలి. మీరు నా డెవలప్మెంట్ కోసం, నేను ఇంకా డెవలప్ అవ్వాలి, చూస్తున్నటువంటి గొప్ప గొప్ప మహానుభావులందరూ ఇంకా ఏమైనా సజెషన్స్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే, అండ్ మీకు నా పుస్తకాలు కావాలి అనుకుంటే దిస్ ఈజ్ మై కాంటాక్ట్ నెంబర్. ఆల్వేస్ వెల్కమ్. ఇట్స్ మై కాంటాక్ట్ నెంబర్ 8099932320. రాజశేఖర్ యాదవ్. నాకు అవకాశం కల్పించినటువంటి సుమన్ టీవీ వాళ్ళకి అండ్ వీళ్ళకి మేనేజ్మెంట్కి నేను ఎప్పుడు రుణపడి ఉంటాను. అండ్ థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ సుమన్ టీవీ అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఫర్ కమింగ్ ఫ్యూచర్. అండ్ నమస్తే టు ఆల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. జై హింద్.